ایران کا لبنان اور غزہ میں جنگ کے خاتمے تک امریکہ سے مذاکرات سے انکار، ایران کا امریکہ سے سفارتی رابطے توڑنے کا فیصلہ، غزہ اور لبنان میں جاری اسرائیلی عسکری کارروائیاں روکنے کا مطالبہ، ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کا دعویٰ، لبنان میں بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کے باعث ایرانی مذاکراتی وفد نے واشنگٹن کے ساتھ پیغامات کے تبادلے کو روک دیا۔ جب تک لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایران اور مزاحمتی محاذ نے آپ نے ہرمز بند کرنے اور باب المندب فعال کرنے کا بھی ایجنڈا تیار کر دیا۔ امریکہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات امن کو کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر کالباف کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، کہا کہ امریکہ نہ صرف ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیوں اور ناکہ بندی کو برقرار رکھے ہوئے ہے، بلکہ اپنے اتحادی اسرائیل کو لبنان میں فوجی کارروائیاں بڑھانے سے بھی روک رہا ہے۔ ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے، بالآخر اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ وقت آنے پر تمام معاملات واضح ہو جائیں گے۔ ایران امریکہ جنگ بندی تمام محاذوں پر لاگو ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا، کہا جنگ بندی کے کسی ایک محاذ پر ہونے والی خلاف ورزی کو تمام محاذوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی خطے میں سنگین نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ جنگ بندی ٹوٹنے کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ تمام فریقین جنگ بندی کی مکمل پاسداری کو یقینی بنائیں اور خطے میں کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ، ایک دوسرے پر حملوں کے دعوے، امریکہ کے ایرانی فوجی ٹھکانوں پر حملے، جواب میں امریکی فضائی اڈہ نشانہ بنایا، غورک اور جزیرہ کشم میں ایرانی دفاعی تنصیبات تباہ، سیریک مواصلاتی ٹاور پر حملے کا بدلہ لیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ، کارروائی ایران کی جارحانہ سرگرمیوں کے جواب میں کی گئی۔ سینٹ کام کا موقف، کویت بھر میں سائرن بج اٹھے، فضائی دفاعی نظام فعال، کویتی فوج کے جنرل اسٹاف نے اعلان کیا کہ ملک کا فضائی دفاع اس وقت میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایران کی جوابی کارروائیاں مکمل طور پر قانونی اور اپنے دفاع کے حق کے تحت ہیں۔ یورپی یونین کا موقف غیر ذمہ دارانہ اور منافقانہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بولے کہ ایران حق دفاع کو نظر انداز کرنا دوہرے معیار کی علامت ہے۔ یورپی یونین کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ایران نے صرف ان اڈوں کو نشانہ بنایا جو ایران کے خلاف استعمال کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال، ایران سے ممکنہ معاہدے اور خطے میں امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کو سراہا، کہا کہ فرانس اور اس کے اتحادی ممالک خطے میں امن معاہدے کی کوششوں میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ آبنۂ ہرمز میں بحری آمدورفت کے تحفظ اور استحکام کے لیے عالمی مشن بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ایران معاہدہ کرنے میں سنجیدہ ہے، ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، یہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پیغام، کہا ایران سے معاہدہ امریکہ اور اتحادیوں کے مفاد میں ہے۔ ڈیموکریٹس بلا وجہ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، سیاسی مخالفین متضاد مشورے دے رہے ہیں، کبھی جنگ اور کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ مخالفین پرسکون رہیں، آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران معاہدے پر CNN کی رپورٹنگ مسترد کر دی، بولے کہ ایران معاہدے میں جوہری پروگرام سے متعلق مضبوط شقیں شامل ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، معاہدے میں واضح ہے، ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنۂ ہرمز کھول دی جائے گی۔ ایران اس وقت بہت بری پوزیشن میں ہے، ایران کی فوج، نیوی اور فضائیہ کا مکمل صفایا کیا جا چکا ہے۔ امریکی میڈیا کا ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے مستعفی ہونے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب نے تردید کر دی۔ ایرانی حکومت نے استعفے سے متعلق رپورٹس کو بے بنیاد قرار دیا۔ ایران کی انفارمیشن کونسل کے سربراہ الیاس حضرتی کا سوشل میڈیا پر بیان جاری، کہا کہ صدر کے استعفے یا عہدہ چھوڑنے سے متعلق تمام دعوے حقیقت کے برعکس ہیں، ان کا کوئی مصدقہ ثبوت موجود نہیں۔ مسعود پزشکیان اپنی ذمہ داریاں معمول کے مطابق ادا کر رہے ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو لبنانی دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کا گڑھ سمجھے جانے والے علاقے
ज़ाहिया पर हमलों का हुक्म दे दिया है। हिजबुल्लाह को इजरायली शहरों पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नेतन्याहू का वीडियो बयान, बोले कि इजराइल लबनान में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों को मज़ीद वसअत दे रहा है। तो दूसरी जानिब अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ौज की जानिब से कहा गया है कि हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे तो ज़ाहिया पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की खारिज अमूर और सलामती पॉलिसी की नुमाइंदा काया कालास का इस्लामाबाद का दौरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें, दोनों जानिब की क़यादत का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान, इलाकाई उमूर आला सतह के रवाबित को बाकायदगी से जारी रखने की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटजिक डायलॉग का नवा इजलास आइंदा साल ब्रसेल्स में मुनक़िद होगा। इस्लामाबाद ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात, बाहिमी ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार, कहा कि यूरोपीय यूनियन की क़यादत के पाकिस्तान से रवाबित काबिल कदर हैं। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कलास ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करके खुशी हुई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का सालसी किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान खत्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं बल्कि आप करें। आज भी हमारा मुतालबा है कि जीबी में साफ शफाफ इलेक्शन हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक में जीबी और आज़ाद कश्मीर की वजारतें ख़त्म करने का मुतालबा। विफाक कंगाल है तो जीबी और कश्मीर की वजारत बंद करे। बिलावल का जलसे से खिताब, कहा आपको फॉर्म 45 हाथ में लेकर वापस जाना है। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। उम्मीद है कि हमारी कोई भी सीट इस बार चोरी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान दौरे की इजाज़त मिल गई। एनओसी जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ 2 जून को इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने नवाज शरीफ के दौरे की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन का नवाज शरीफ के इंतखाबी दौरे के लिए अदम एतराज़ सर्टिफिकेट जारी। नवाज शरीफ का दौरा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी से मशरूत करार। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का स्कर्दू में खिताब, कहा अगर बार बार नवाज शरीफ की हुकूमत न गिराई जाती तो खित्ते की सूरत हाल बहुत बेहतर होती। हम मुल्क में तामीर और तरक्की का जाल बिछाएंगे। NFC में GB के अवाम को शेयर मिलना चाहिए। नून लीग अवामी खिदमत, तामीर और तरक्की और मौशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाक चीन निजी शोबे के दरमियान कारोबारी रवाबित में गैर मामूली इजाफा हुआ। कारोबारी रवाबित में इजाफा इक्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। बाहिमी ताउन से बरामदात में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आम इजलास दौरा चीन के दौरान मुनक्किदा बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की चीन के साथ तय मुफाहमती याददाश्तों को मुश्तरका मनसूबों में तब्दील करने की हिदायत। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक पेशरफ्त के माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत का भी फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर आज़म को आइंदा बजट, मौशी तरक्की से मुतालिक तजवीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा मईशत को इस्तेहकाम मिला है, मौशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। कहा कि मौशी तरक्की हुकूमत का मिशन है और पाकिस्तानी सरमायाकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मकामी पैदावार को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ारत सेहत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर की शोबा सेहत में जारी और आइंदा मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मूसी अमराज के खात्मे के लिए वज़ारत सेहत की काविशों को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री की बहाली तरक्की के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को टच स्क्रीन से निकाल कर सिनेमा की तरफ लाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी ने कहा, अच्छे गानों के साथ साथ मयारी बामकसद फिल्मों की तैयारी पर भी तवज्जो देनी होगी ताकि फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा उरूज हासिल हो सके। अज़्म बुखारी के नौजवान हिदायतकारों को फिल्मी दुनिया में नई सोच और जदीद रुझानात मुतारिफ कराने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सूबाई मोहतसिब डॉक्टर सुहेल राजपूत की मुलाकात। सूबाई मोहतसिब आला ने इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान सिंध मोहतसिब को 25,217 अवामी शिकायत मौसूल हुई। मोहतसिब इदारे ने 8,000 से ज़ायद केसेस में शहरियों को रिलीफ फराहम किया। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई मोहतसिब की कारकर्दगी और इस्लाहात को सराहा। पाकिस्तान में मई में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मई 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह बढ़कर 11.66% हो गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 के बाद गुज़िश्ता माह मई में महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा रही। अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई की शरह में 0.52% का इजाफा हुआ। अप्रैल 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 10.19% रिकॉर्ड की। वफाकी हुकूमत ने अवाम की जेबों पर भारी बोझ डालने का प्लान तैयार कर लिया। मुल्क में पेट्रोलियम सरचार्ज के जरिए महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। 5 साल के दौरान अवाम से 10,780 अरब रुपए की वसूली का मंसूबा तैयार कर लिया गया। IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी। सार्फिन पर हर साल GDP के 1.2% के मसावी बोझ डाले जाएंगे। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। नई पाबंदियों का इत्तलाक 1 जून से नाफिज कर दिया गया। फार्मेसीज, अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, बेकरी और किराना स्टोर रात 10 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और मार्कीज भी रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गया। मज़ई अड्डे में नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का शदीद एहतजाज के बायस कोयटा चमन शाहराह ब्लॉक कर दी गई। लाड़काना शहर के इलाके सिंध ग्रीन कॉलोनी में मुसल्लह अफराद की घर में घुस कर फायरिंग। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े में घर का सरबराह और 4 साल बच्ची शदीद जख्मी, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस की कार्रवाई जारी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या मगेरी बरादरी में पुराने तनाज़े का शाखसाना बताया जाता है। कराची के इलाके डिफेंस में तैनात पुलिस अफसर SSP इरफान समूह के भाई के घर में डकैती की वारदात। 4 मुसल्लह मुल्जिमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वारदात गुज़िश्ता शब 11 से 12 बजे के दरमियान हुई। SSP साउथ का कहना है वारदात में मुलव्विस मुल्जिमान के हवाले से अहम शवाहिद हासिल कर लिए गए। उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची इशारा फैसल पर लैन की खिलाफ वर्जी। आज से ई चालान शुरू। इब्तदाई मरहले में सिर्फ इशारा फैसल पर ई चालान का इत्तलाक। शहरी गाड़ियाँ अपनी अपनी लैन में चलाएं। ट्रैफिक पुलिस की अपील मोटरसाइकिल, बस और कारों के लिए लैन डिसिप्लिन लाजमी करार। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लैन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का दायरा दीगर शाहराहों तक बढ़ाया जाएगा। हुज्जाज इकराम की वतन वापसी का आगाज़ हो गया। कराची एयरपोर्ट पर पहली हज परवाज से 163 हुज्जाज इकराम वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने हुज्जाज इकराम को फूलों के हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया।
اور کہا کہ حج کی سعادت مکمل کرنے پر تمام حجاج اکرام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حج آپریشن کے دوران شکایات میں نمایاں کمی آئی۔ وفاقی اور صوبائی اداروں نے حجاج اکرام کی خدمات کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔ آئندہ سال حج انتظامات کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا جائے گا۔ طالبان رجیم میں خواتین کی عصمت دری، انسانیت سوز مظالم بے نقاب۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رہنما اور جنگجوؤں نے خواتین کے جنسی تشدد کا ارتکاب کیا۔ 2025 میں خواتین اور لڑکیوں کے جنسی استحصال کے کیسز دستاویزی شکل میں ریکارڈ کیے گئے۔ طالبان حکام اور جنگجوؤں پر خواتین کو انفرادی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزامات، احتجاجی خواتین کی گرفتاری، تشدد اور جنسی استحصال کے واقعات بھی رپورٹ کا حصہ۔ سنگین الزامات کی آزاد شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے ادارے کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل کا مطابق افغان کمیونٹی کا برلن میں بڑا احتجاجی مظاہرہ، طالبان رجیم مخالف نعرے، خواتین سمیت سینکڑوں افغان شہری طالبان پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ تعلیم اور روزگار پر پابندیوں کے خلاف عالمی مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ طالبان رجیم کی ناقص اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان میں غربت اور بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ عالمی برادری طالبان پر دباؤ بڑھائے، افغان مظاہرین کا مطالبہ۔ مودی کی سیاحتی سفارتکاری کو بدترین دھچکا، دنیا بھر میں بھارتی سیاح باعث ہزیمت بن گئے۔ بھارتی جریدہ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ جاری، تھائی لینڈ نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری ختم کر دی۔ نئی امیگریشن پالیسی کے تحت بھارتی مسافر اب ویزا آن لائن ارائیول کے پابند۔ ویزا کے غلط استعمال، غیر قانونی ملازمتیں پالیسی تبدیلی کی بڑی وجوہات ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تھائی حکومت نے امیگریشن قوانین سخت کر دیے۔ ویتنام، بھوٹان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں بھارتی سیاحوں کی غیر اخلاقی حرکات بھی بھارتی نام نہاد تہذیب کا پردہ چاک کر چکی۔ عرب امارات میں جون کے لیے پیٹرول مہنگا، ڈیزل سستا کر دیا گیا۔ یو اے ای نے جون کے لیے فیول کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی تمام اقسام کی قیمتوں میں تقریباً 8% اضافہ ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 7.67% کمی ریکارڈ کی گئی۔ فیول پرائس کمیٹی نے جون 2026 کے نئے نرخ جاری کر دیے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں بندر کی وکیل سے پیسوں سے بھرا بیگ چھیننے کی انوکھی واردات۔ بلند شہر میں بندر وکیل کا نوٹ سے بھرا بیگ درخت پر لے گیا اور پیسے ہوا میں اڑا دیے۔ وکیل کے بیگ میں تقریباً 2 لاکھ بھارتی روپے موجود تھے۔ وکیل کے مطابق 1,91,000 روپے واپس مل گئے، 9,000 روپے تاحال نہیں ملے۔ یہ منفرد واقعہ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا۔